नमस्कार आपण माने स्वागत जनाऊची बीआर मूवी द्वारा प्रस्तुत ओडिशा रे प्राचीन परंपरा रे ए ओडिया पाला हमर ए झरका कार्यक्रम रे कवि लिखिले घिन सुधीर धीरे ए छंद कोलानी धीरे रस अमृत ए विधि बापा ए जो विषयटी आपण मानकु मोर अनुरोध आपण माने जदि ताकु धीर स्थिर सहकारे श्रवण करंती ताहले कवि जो चिंता और चेतना को कल्पना को मनरे स्थापन करी ए जो काव्य रूपक अमृत टाकु बापा लिखि छंती तांकर श्रमटा बापा सार्थक हबो एवं आम मानकर श्रम मध्य सार्थक हबो देवता घर पुओ दिनकर घटना आज्ञा मान चक्रवर्ती दुर्योधन पात्र मंत्री परिषद वर्ग समस्त को धरी बापाजी राज सिंहासन रे राज आसन रे बसी छंती एही समय घटना आज्ञा कौन आज्ञा मान चक्रवर्ती दुर्योधन सिंहासन ऊपर बसी देखिदेले कौन देखिले बोले ये मामू शकुनी मनटा आज कहीं विरोध जना पड़ुची पचारि देले आज्ञा मान चक्रवर्ती दुर्योधन बोले मामू भणंजा मामू भणंजा रे हे एते बड़ सभा समस्त मुखरे हर्ष उल्लास आपणकर मनटा कहीं आज एते विरस देखा जाउची रे भणंजा कहीं की बापा से कथा मते पचारियो मु तो बयस देखुछु मोर केमती हलानी हां हां मु ए बयस रे जो जिनिस तो राज्य रे चाहूची बापा से राज्य रे से जिनिस टी अभाव मामू भणंजा हे मान चक्रवर्ती दुर्योधन जे चाली गले लक्ष्य पद्म फुटे जा स्कंदरे सदा सर्वदा मां कमला विद्यमान जार नाम हेउची मान गोविंद दुर्योधन ता राज्य रे पुणी कोनोसी जिनिसर अभाव ये असंभव इरे बाबा असंभव कथा तू काई चिंता करूछु मु तो से जिनिस सफिशिएंट मते मिलुनी अच्छा मामू ओ एमिति कोन से जिनिसटा जहा मान चक्रवर्ती दुर्योधन राज्य अभाव इरे बापा से जिनसटा होची कि पुष्टिकर खाद्य तो राज्य रे अभाव देखा दे माने मो राज्य रे क्षीर दही सर लवणी ए सब जिनिसर अभाव ता माने मो राज्य रे ठीक भाव रे क्षीर सर लवणी तो राज्य रे सफिशिएंट मिलुने रे बापा हेले मामू कुह मामू एमिति कोन से राज्य अछि किबा कोन से गाभी अछि जहा को आनिले आपण सफिशिएंट क्षीर दही सर लवणी घी सब किछि पाई पारि अछि रे बापा एई समय आज्ञा कहउछंती के सेना मामू शकुनी कहउछन बोले बापा गोटिए नुहे रे मोधन एई समय व्यास बापा लिखले गोटा श्लोक कोन लिखले आज कहउछंती मामू शकुनी कोन कहिले बोले षष्ठी एकादश सहस्राणि ये पुराव कर यंत्रिते विजय तुम समुतिष्ठ धन राष्ट्र वर्धन बोला बापा गोटे जगार गोटाए नुहे 60,000 गाई अच्छन 60,000 गाई रे बापा ये 60,000 गाई कथा तू छाड़ी दे से राज्य रे से 60,000 गाई भीतर गोटाए अछि गाई रे बापा तार माता होची पृथुना आ से एमिते खीर दाउची से राज्य बासी खाई सारिबा परे एते खीर बळुछि जे गोटाए नदी होई की बही जाउछि रे रे बापा ए समय आज्ञा मामू भणजांकर कथोपकथन मध्यरे आज्ञा एक दिगरु सुबिला तो नाद मामू मामू ये गोटाए रक्षा कर चित्कार करुछि बापा ए विषय संपूर्ण उदयनाथ रथ शर्मा विषय मो ज्ञानी मंडली ए समय मान चक्रवर्ती दुर्योधन आ मामू शकुनी भितर
बापा चिंता पड़गला किए से गोटाए रक्षा कर चित्कार रक्षा करो सुंदर पदटी बापा कलम कले आपण मानकर कवि हेले के सेना उदयनाथ रथ शर्मा छांद पदे गाइबी रागटा हला आज्ञा कामदी ताल बाजिबो पोत्रिपटा देखिबा ए चित्कार छाड़ुथिबा लोक जण को किए से भला अद्भुते मंत ए कियोण चाष बात लाघाते सिरे देई कवि कहले अद्भुते मंत कियोण चाष बाट आघाते सिरे देई हस्त बापा सेठी पाई कहंती पाला पारिले पाला न पारिले मोला तेणु करी मो ज्ञानी मंडली आज कवि लेखिले अद्भुते मंत कियोण चाष बाट आघाते सिरे देई हस्त ए समय देखुचंती मान चक्रवर्ती दुर्योधन मानु शकुनी किए जड़े आज चित्कार छाड़ी तांकर राजप्रसाद भीतर को पशि आसिला रक्षा करो किए मामू किए से रक्षा करो रक्षा करो रे तमे किए रक्षा करो किए से तमे किए कौन है तमर तमे तमे धैर्य धर महाराज तमे धैर्य धर हाँ महाराज कौन है तमर महाराज हाँ हाँ मोर मघ नामक राज्य को हाँ हाँ राजा विराट आक्रमण कला अच्छा अच्छा जबरदखल कला हाँ मो मोर राज्य को मुकुलेबा को जाई ता सहित हाँ 2 दिन काल घोर संग्राम कली ताकू युद्धरे निहत कले बांधी आनी मो राज्य बंदी कली युद्धरे परास्त कल हाँ परास्त करके ताकू आनी मो राज्य बंदी कली बंदी करके रखी तापर कौन हला तापर कौन हला हाँ से कुआरू गोटाए धुमुसा ब्राह्मण आसिकी हाँ हाँ मो चुटी केंडा को गोटे हस्तरे अच्छा विराट राजा हस्त को गोटे हस्त धइला हाँ हाँ कि आकाश मार्ग करे घुरिला हाँ बुलेई 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 विराट राज सभा आसी कोचाड़ी जाला मो पछ को कोन गुरे पानी भरिया बाहरी पड़ला महाराज तामाने तमे विराट राजा को बांधी करी रखिथि हाँ ये जने ब्राह्मण तमे तांकु जानि ना जानि सिए तुमको एवं विराट राजा को नहीं हाँ विराट राजसभा रे कोचाड़ी देला अच्छा रहो हाँ एथुर बापा जहाँ जना पड़ुची हाँ जेहेतु ये विराट राजा को बांधी थिले हाँ ये पुणी विराट राज्य को गले हाँ ये तो फेरिबा कथा नुह तमे तो बंची की फेरिबा कथा नुहे कथा नुह तम बही सैठी शेष हो जिबा आज्ञा बहिटा रक्षा हो गला केमिति से सभारे गोटे सभा कंडा थिला
ଓହୋ ମାନେ ସେ ସଭାରେ ଜଣେ ସଭା ପଣ୍ଡା ଥିଲେ। ମତେ ବିରାଟ ରାଜା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ମାରି କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କଲା ଦେଖ ଯାହା ମାଇଲଣି ତା ପଛ କରୁ ସବୁ ଗଲାଣି ତା ଚମଡ଼ା ଦେଖ ସବୁ ସିଝି ଗଲାଣି ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରନି ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମୟରେ ଆଜି କହୁଛି ତ୍ରିଗତାଧିପତି ସୁଶର୍ମା ଇଏ ହଉଛି ତ୍ରିଗତାଧିପତି ସୁଶର୍ମା କହିଲା ହେ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲି ବିରାଟ ରାଜା ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଜଣେ ସଭା ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ଗୋଟାଏ ପଦ ବାପା ପୁଣି ରାଗ ହେଲା କାମଦି ସ୍ୱରଟା ପଡିବ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ରହିବ। କବି କଣ କହିଲେ କଣ ତ୍ରିଗତାଧିପତି ସୁଶର୍ମା କହୁଛି କଣ କହିଲେ ସେ ତ ବଡ଼ ମହତ ସୁବିଜ୍ଞ ଦୟା ବନ୍ଦରେ ସୁବିଜ୍ଞ ଦୟା ଆଦେଶ ଦିଲେ ତ କାଳ ଛାଡ଼ ଏହି ତ୍ରିଗତ ହେଲାଣି ଭୂତା ଛାଡ଼ ଏହି ତ୍ରିଗତ ହେଲାଣି ଭୂତା ହରାଇ ସଇନ ବରହୀନ 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 ବର ପ୍ରାଣେ ମା ବିବାହ ହେ ଭଲ ଆରେ ବିରାଟେ ବୈରୀ ଫଳା ଫଳ ଆରେ ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତ କାମଇ ଭୟ ଚିତ୍ତ ହେଲି ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତ କାମଇ ଭୟ ଚିତ୍ତ ହେଲି ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତ କାମଇ ଭୟ ଚିତ୍ତ ହେଲି ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତ କାମଇ ଭୟ ଚିତ୍ତ ଆଉ ହେଲି ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତ କାମଇ ଭୟ ଚିତ୍ତ ହେଲି ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତ କାମଇ ଭୟ ଚିତ୍ତ ରାସର ହଣ ରଥ ମହିଷର ହେ ପାଳ ସେହି ନଗର ସେ ତ ବଡ଼ ମହତ ସୁବିଜ୍ଞ ଦୟା ଆଦେଶ ଦିଲେ ତ କାଳ ଆରେ ବାବୁରେ ଏଇ ସମୟରେ ତ୍ରିଗତାଧିପତି ସୁଶର୍ମା କହିଲା କଣ କହିଲା ସେ ତ ବଡ ମହତ ସୁବିଜ୍ଞ ଦୟାବନ୍ତ ଆଦେଶ ବିହିଲେ ତତ୍କାଳ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ରାଜା ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ତାଙ୍କ ସଭା ପଣ୍ଡା କହିଲେ ବୋଲେ ଇଏ ମହାରାଜ ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଟା କଣ ଜୀବନରେ ମାରନ୍ତୁନି ବାପା ସଭା ପଣ୍ଡା କହିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଇଏ ଲାଭଟା କଣ ଆଜି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ କାଲି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କି ନାତି ଥିବେ ବଂଶଧର ତାଙ୍କର ଯିଏ ବି ବଂଶଧର ଥିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ ଜୀବନରେ ମାରନି এই সময় বিরাট রাজা পচারে যদি মু ছাড়িদেবি তাহলে কোন হব সভাপণ্ডা কহিলে কলে তুমি যদি তাঁকু ছাড়িদেব তাহলে তাঁকর যে বি বংশধর থিবে যদি কেবে বি তোমাকে যুদ্ধ করিবা পাই চিন্তা করিবে তুম সহিত তাহলে মানবিকতা পণিয়ারে থরে নিশ্চিত চিন্তা করিবে রাজা বিরাট আমার পিতা কি আম জেজেঙ্কু প্রাণদান করিଥିଲେ তেণুকরি এই শত্রুতাকু এইটি পরিসমাপ্ত করে দিয়ন্তু আর আগকু নিয়ন্তুনি আগকু গলে বহুত অসুবিধা হবে তেণুকরি ইয়ে সভা পণ্ডাঙ্কর কহিবা অনুসারে বিরাট রাজা মতে ছাড়িদেলা মতে আগে ছাড়িদেলে মু আপনার কিন্তু ये विराट राजा सिना मते छाड़ी देला किंतु मु छाड़ीबा छुआ नुह नहीं छोड़ेंगे ओडिया लागिले तो हिंदी कहंती आ तू अधिक कोन कहि महाराज बापा एई समय त्रिगताधिपति सुशर्मा कहूची बोला आज्ञा मु आपनकर गोड़ हाथ धरु मु आपन मोर किछि दरकार नै ना केवल मोर प्रतिशोध दरकार प्रतिशोध एई समय आज्ञा त्रिगताधिपति कथा शुणी हसीदेले मामू शकुनी
ଆଜ୍ଞା ହସିଦେଲେ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୋଲେ ଆରେ ତୋ ମୁଖରେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଏରେ ତୁ ହାରିକି ଆସିଥିବା ଗୋଟାଏ ରଜା ମୁଁ ପୁଣି ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ରେ ମୁଁ ହଉଛି ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ ଭୀରୁ କା ପୁରୁଷ ତୋତେ ଦୟା କରିକି ସିଏ ଛାଡି ଦେଇଛି ମାରିନି ଏ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁଣି ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହେଇପାରିବନି ଚାଲି ଯାଇ ଗୋଟାଏ ଥର ମତେ ଚାନ୍ସ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ତା ସାଥିରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ ଶକୁନି କହିଲେ ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋ ବାପା ଜମା ମନା କର ଜମା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରନା ହଁ କରି କାହିଁକି ବାପା କହିଲାରେ ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ଗାଈ କଥା କହୁଥିଲି ଯୋଉ କ୍ଷୀର ସର ଲବଣୀ କଥା କହୁଥିଲି ଆରେ ସେ ଗାଈ ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେ ଗାଭୀ ଅଛି ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଗାଈଟା ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଆରେ ସୁଶର୍ମା ତ କହୁଛି ତାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାର କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦରକାର ତେଣୁକରି ବାପା ତୁ ଜମା ମନା କରନା ହଁ କରି ଆରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ ଆମର ସେ ଗାଈଟାକୁ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହବ ତେଣୁକରି ମୋ ଧନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମନା କର ଗୋଟାଏ ଗୁଳିରେ ଦିଟା ଶିକାର ହବରେ ଧନ ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ସଭା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ କଥା ଚାଲିଛି ସଭାରେ ବସିଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସଭାରେ ବସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ସମୟରେ କହିଲେ ବାପାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତୁ ଅନେକ ପାପ କଲୁଣି ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ କଲୁଣି ମୋ ଧନଟା ଆଉ ତୁ ଅନ୍ୟାୟ କରନା ଆରେ ଏଇ ପରଧନ ଦେଖି ଲୋଭ କରୁଛୁ ପରଧନ ଦେଖି ଲୋଭ କରନା ବାପା ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ପରଧନ ଦେଖି ଲୋଭ କରେ ତାକୁ ମହତ୍ ଲୋକ କୁହାଯାଏନି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଣକ୍ୟ ବାପା ପୁରାଣ ଯାହାଙ୍କୁ କହେ ଚାଣକ୍ୟ ଇତିହାସ ଯାହାଙ୍କୁ କହେ କୌଟିଲ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ବାପା ନୀତି ଶ୍ଲୋକ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ବାବୁରେ ପରଧନ ଦେଖିକି ଆମେ ଲୋଭ କରିବା ନା ବୋଲେ ମାତୃବତ ପରଦାରେ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ୟେ ତପସ୍ୟତି ସପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ସମୟରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ମାତୃବତ ପରଦାରେ ପର ମାକୁ ନିଜ ମା ଭଳିଆ ଦେଖିବ ପର ମା ଭଉଣୀକୁ ନିଜ ମା ପର ଭଉଣୀକି ନିଜ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖିବ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପର ମାକୁ ନିଜ ମା ଭଳିଆ ଦେଖୁଛି ପର ଭଉଣୀକୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛି ପର ଝିଅକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛି ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛି ଅଲା ଯୁଗ କହିଲା ପର ମାକୁ ମୁଁ ମା ଭଳିଆ ଦେଖୁଛି ଝିଅକୁ ଝିଅ ଭଳିଆ ସବୁ ନିଜର କରୁଛି ହଁ ଓଠେ ମାର ଖାଇଯାଉଛି ତା ଭା ବସେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମୟରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବାବୁରେ ପର ଧନ ଦେଖି କେବେ ଲୋଭ କରନା ଏ ଧନ ତେଣୁକରି ଏ ଅନ୍ୟାୟ ପଥକୁ ଛାଡି ଦେଇ ତୁ ଟିକେ ନ୍ୟାୟର ମାର୍ଗୀ ହ ବାପା ଟିକେ ଭଲ କାମ ଏଇ ସମୟରେ ମାମୁଁ ଶକୁନି କହିଲେ ତମେ ବସ ତମ ବୟସ କେତେ ମୋର ବୟସ ଡେଟ୍ ଗଲାଣି ଆଉ କଣ ଏ ତମେ କୋଉ ନ୍ୟାୟବାଣୀ ମୋ ଭଣଜାକୁ ଦବ ତମ ନ୍ୟାୟବାଣୀ ତ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ମୁଁ ମୋ ଭଣଜା ପାଇଁ ଅଛି ସିଏ କୋଉଟା ଭଲ କରିବ କୋଉଟା ମନ୍ଦ କରିବ ମୁଁ କହିବି ତମର କୋଉଠି ଆଉ ବୟସ ଅଛି ତମେ ଏଣିକି ଆଉ ବୁଢା ମଣିଷ କିଏ ପଚାରୁଛି ଚପଲ ଯଦି ଟିକେ ମଇଳା ହେଲା ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ମତେ ବାପା ଟ୍ରେନକୁ ପକେଇଦେଲେ ବାପା ତମେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବସ କର ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ବରେଣ୍ୟ ହରିରସ ପିପାସୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଏଇ ସମୟରେ ମାମୁ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡି ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଲା ଠିକ ଅଛି ଏଇ ସୁଶର୍ମା ଦେଖେ ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଯୁଦ୍ଧ ହବ କିନ୍ତୁ ମୋ କାମ ମୋର ତୋ କାମ ତୋର କଲା ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ହବ ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ସାରା ଆଜି ଟେଙ୍ଗୁରା ଦିଆ ହେଲା କାଲି ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟାଏ ପଦ ରାଗ ହେଲା ଶଙ୍କରାଭରଣ ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ସାରା ଆଜି ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆ ହେଲା କେମିତି ଦିଆ ହେଲା ଗାୟକ ସରସ୍ରଷ୍ଟା ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ବାପା ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟାଇଲ ତାଙ୍କର କଣ କହିଲେ ସେ ନଗର ସେ ନଗର
ବୁଝିଆ ଦେବେ ମୋର ସଜ୍ଜନ ବାପା ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ବାପା ଅଚୁକ୍ତି ହବନି ସେତେବେଳର ଗାୟକ ବାପା 108 ଗାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରସ୍ରଷ୍ଟା ଗାୟକ ହେଲେ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆଜ୍ଞା ଏ ହଉଛି ତାଙ୍କରି ଗୋଟାଏ ସ୍ୱର ବାପା ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଗାୟକ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଗାୟିକା ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାଙ୍କର ମାନେ ବଂଶଧର କହିଲେ ତ ଅଚୁକ୍ତି ହବନି ଯେହେତୁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଳାର ଗୋଟିଏ ନାଁର ନାଉରୀ ତେଣୁକରି ବାପା ତାଙ୍କରି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେଲେ ହୁଏତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାପା ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ରାଜ୍ୟ ସାରା ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜି ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ହେବ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ସମୟରେ ଏଇଠାର କଥାଟା ବାପା ଏଇଠି ଥାଉ ତେଣେ କଣ ହେଲା ଟିକେ ଦେଖିବା କବି ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଗଟା ହେଲା ବଙ୍ଗଳା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ବାପା ଯାହା ଗାଇବି ଛନ୍ଦରେ ଗାଇବି ଜମା ଗପ ପଦ କହିବିନି ନା ରାଗ ବଙ୍ଗଳା ସ୍ତ୍ରୀ 20 ଅକ୍ଷରୀ ବୋଲେ ଉତ୍ତର କୁରୁ ଚଳରେ ବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର କୁରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳନିମି ନାମକ ଜଣେ ଦୈତ୍ୟ ଥିଲେ ବାପା ମୋର ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ କିଚକ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବିରାଟ ରାଜା କାଳନିମି ଦୈତ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କିଚକ ଆଜ୍ଞା କାଳନିମି ଦୈତ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ ଏ କାଳନିମି ଦୈତ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବୀରବାହୁ ଦୈତ୍ୟ ବୀରବାହୁ ଦୈତ୍ୟ ଆଜି କଣ କରିଛି ଗୋଟାଏ ପଦ ବାପା ପୁଣି ଛାନ୍ଦ ଗାଇବି ରାଗଟା ହଉଛି କୌଶିକ ତାର ବାଜିବ ତ୍ରିପଟା ଏ ପୁଅ ବୀରବାହୁ ଦୈତ୍ୟ ଆଜି କଣ ଚିନ୍ତା କଲା ବୋଲେ ବୀରବାହୁ ଦୈତ୍ୟ ଏ ହୋଇକ ପାନିତ୍ୟ ଲେ ସାଜିଲାଣି ସୈନ୍ୟ যদি মোর এই বিষয়টি আপনার ভালো লাগি থাকে তাহলে আপনার নিশ্চিত ভাবে লাইক করবে শেয়ার করবে কমেন্ট করবে মোর কন্টাক্ট নম্বর হচ্ছে 8144046474 প্রণাম আজ্ঞা। दर्शक बंधु आमर ये प्रोग्रामटी आपण मानू केमती लगिला निजर मतामत दिंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करिया भूलिबेनी। रहुछि नमस्कार।